हाँ जी स्टूडेंट्स, अपनी जी क्लास है CC ट्रिपल C कहा जाता जिन्हों जिहदी फुल फॉर्म है क्लासीफाइड कैटालॉगिंग कोड जिन्हों बनाया सीगा डॉक्टर SR रंगानाथन ने जिन्हों कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी। ये बनाया सी 1934 ईस्वी में। ठीक है, जिदा कि CC भी सी जो कॉलन क्लासीफिकेशन है, एक क्लासीफिकेशन स्कीम है, उसी तरह ट्रिपल C है जी एक कैटालॉगिंग कार्ड सिस्टम है। ठीक है, ये होंदा एक बुक की ऑल एंट्रीज बारे दसिया जाता, वो पूरी ब्रीफ समरी है जी दी जाती है भी उन्होंने बनाया किने आ, वो ऑथर का नाम की है, पब्लिशर का नाम की, वो जगह कि पब्लिश वाली, ईयर कि ईयर बनी है, वॉल्यूम कि एडिशन कि है। ठीक है जी, इस जे ट्रिपल C के 6th एडिशन आया, इसके फर्स्ट एडिशन आया 1934, सैकेंड 1945, थर्ड 1954, फोर्थ 1958 तो फिफ्थ आया 1934। ठीक है, ये 5 एडिशनस ने वो आए हैं। ठीक है जी, जे आप गल करिए भी ये कैटालॉगिंग है की चीज़, तो तुहानूं मैं दस देवां कि लाइब्रेरी विच एक शीशे का काम करती है। किद्दां करदी है कि एक बुक बारे ऑल उहदी जानकारी जिहड़ी दित्ती जाती है, इनफॉर्मेशन बुक दी पई हुंदी है कार्ड दे विच, उहदे टाइटल का नाम, उहदे ऑथर का नाम, उहदी जिहड़ी मतलब कि पब्लिश जगह जां जिन्हें पब्लिश की है, एडिशनस कोलैबोरेटर, सब का जिहड़ा डाटा है वो दिता जाता है। जितों स्टूडेंट लाइब्रेरी में आता है, अगर उन्होंने अपनी बुक की जानकारी चाहिए तो वह इन्होंने कार्ड्स के थ्रू है जी अपनी जानकारी लै सकते हैं। जे गल करिए कार्ड की फॉर्म की, कार्ड जो किद्दां बनया होंदा, की चीज़ आता है, तो जी कार्ड की जी लंबाई है 5 गुणा 3 सेंटीमीटर, जिन्होंने कहा जा सकता है 12.5 गुणा 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये पूरी कार्ड है जोड़ा इस अकॉर्डिंग बनया हुआ है, 12.5 गुणा 7.5 सेंटीमीटर का जोड़ा ये कार्ड है बनया होंदा है। CC दे विच की चीज़ आउंदी आ, CC दे विच मेन एंट्री, एडिड एंट्री ते रेफरेंस एंट्री। मेन एंट्री दे विच की आउंदा कि उसकी ऑल जानकारी जो आपां नूं इनफॉर्मेशन है एक टाइटल के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में आपां नूं मिली हुंदी आ कि इसका नाम ये है, टाइटल का नाम ये है, जां ऑथर का नाम ये है, भी इदां दी जिहड़ी जानकारी हुंदी वो मेन एंट्री च लिखते हैं। ठीक है जी, इस तो बाद ये 6 टाइप तरीके नाल बनया हुंदा ये कार्ड है। जिहड़े 6 सैक्शन है वो आउंदे आ। सब तो पहला आता है लैंडिंग सैक्शन, सैकेंड हैडिंग सैक्शन, थर्ड टाइटल सैक्शन, नोट सैक्शन, एक्सैशन नंबर सैक्शन ते ट्रेसिंग सैक्शन। ये जो लैंडिंग सैक्शन है वो बिल्कुल उपर होंदा। हैडिंग सैक्शन है जिहदे टाइटल वगैरह आ जाओ, उहदे उपरला जिहड़ा मटीरियल कॉल नंबर वगैरह आउंदे हैं। ठीक है जी, टाइटल दे विच बुक का नाम आऊगा। नोट सैक्शन, नोट सैक्शन के जिहड़ी उहदी थोड़ी थोड़ी जानकारी नोट के रूप में दी हुई है एक बुक की, वो चीज़ आऊ। एक्सैशन नंबर बुक का एक्सैशन नंबर आऊगा। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग के की होगा मेन एंट्री की बैक साइड की, जो मेन एंट्री बन जाती है कार्ड की तो वो बैक साइड पर जी पूरी ट्रेसिंग दी जाती है कि असीं किहड़ियां एंट्रियां बनाउणियां, इहदा जो क्लास नंबर है, जो कॉल नंबर सानूं मिलिया वो किहड़ी क्लास तो बने। ठीक है जी, इस दे विच आउंदा हैगा CRE जिन्होंने कहा जाता है क्रॉस रैफरेंस एंट्री, CIE क्लास इंडैक्स एंट्री, भी जो कॉल नंबर मिले जो क्लासा तो वो निकलेगा उन्होंने अलग अलग एंट्री जी बनाई जाऊगी। BIE बुक इंडैक्स एंट्री, बुक की इंडैक्स एंट्री बनू। CRIE क्रॉस रैफरेंस इंडैक्स एंट्री। इस तरह एरिया ने इस टाइप दी इंडैक्स एंट्रियां बननियां। सो नैक्सट करते हैं आप इस की आउंदा हैगा मेन एंट्री आउंदी आ, लैंडिंग सैक्शन आउंदा है, हैडिंग सैक्शन, टाइटल सैक्शन, नोट सैक्शन, एक्सैशन ते ट्रेसिंग। ये टोटल ये जिहड़े आ 6 टाइप के सैक्शन आउंदे। ओके जी, तो मेन एंट्री की गल करिए, मेन एंट्री आउंदी आ बुक की इनफॉर्मेशन, जिहदे विच प्रॉपर बुक की इनफॉर्मेशन है जिहड़ी दित्ती हुंदी है। लैंडिंग सैक्शन विच की आउंदा हैगा बुक का कॉल नंबर, जिहड़ा कि आप पेंसिल नाल लिखना, चाहे पेपरां विच करो चाहे नॉर्मल यदि प्रैक्टिस करो तो इनू आप पेंसिल नाल ही लिखांगे। सैकेंड आउंदा है हैडिंग सैक्शन, हैडिंग सैक्शन दे विच राइटर का नाम, ऑथर का नाम, कोलैबोरेटर्स, ये सारे जिन्हां दे नाम आउणगे वो आउणगे हैडिंग सैक्शन दे विच। फिर आउंदा टाइटल सैक्शन, टाइटल सैक्शन के विच बुक का नाम आऊगा, उसका एडिशन कितना है, ये सारा कुछ की होगा टाइटल सैक्शन में आऊगा। फिर आउंदा नोट सैक्शन, अपनी बुक की जी नोट जानकारी दी है नोट सैक्शन के दी हुई है नोट सैक्शन में आऊ। फिर बुक का एक्सैशन नंबर आऊ, तो फिर आउंदी है ट्रेसिंग सैक्शन। ट्रेसिंग की चीज़ आउंदी आ कि जिहदे क्रॉस रैफरेंस एंट्रीज, क्लास इंडैक्स एंट्रीज, बुक इंडैक्स एंट्री ते क्रॉस रैफरेंस इंडैक्स एंट्रीज, ये सारियां काहदे विच आउंदियां ट्रेसिंग दे विच। ते ट्रेसिंग देनी कित्थे आ, मेन एंट्री जो आप लिखने तो उसकी बैक साइड पर,
ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕਾਲਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ, ਟਾਈਟਲ, ਨੋਟ, ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੰਬਰ, ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰਨੇਮ, ਫੋਰਨੇਮ। ਸਰਨੇਮ ਫੋਰਨੇਮ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਕਿਰਨ ਚੌਹਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਨੋ ਕਿਰਨ ਚੌਹਾਨ, ਚੌਹਾਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਨੇਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸਰਨੇਮ ਫਿਰ ਲਿਖੋਗੇ ਫੋਰਨੇਮ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਟਾਈਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 5th ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਟਲ ਮੰਨੋ ਕਾਲਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ 5th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜਿਵੇਂ 6th ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਨੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਨੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੰਬਰ, ਹੈਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਟਾਈਟਲ, ਨੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਬਟ ਇਹ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ। ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹਾਫ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜੂ, ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨੀਚੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਟਰੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਜਿਵੇਂ C:2 ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। C ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਲਨ ਪਾ ਕੇ ਫਾਲਸ ਲਿੰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਲਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲਸ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸ ਲਿੰਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ C ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ C ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ 2 ਹੈ, 2:5 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਊਟ ਲਿੰਕ, SOUT ਸਾਊਟ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਊਗਾ, S.L ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਨ ਪਾਤਾ, 2 ਕੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਫਾਲਸ ਲਿੰਕ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ 2:5, 2:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ
ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ, ਓਕੇ ਜੀ। ਐਸ ਏ ਦੇਸ਼ਮਿਤ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਥਰ ਦਾ ਨੇਮ, ਐਡਿਟਡ ਬਾਈ, ਇਹ ਅਪਰੂਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਐਡਿਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਹਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, 1973 ਇਹਦਾ ਈਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20:2 ਸੈਮੀਕੋਲਨ 2L3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3531, ਓਕੇ। ਸਾइज ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 26x16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, पेज दिता हुआ है X164, ठीक है जी। अगे दी हुई सीरीज फाउंडेशन ऑफ लॉज एडिशन हैरी फाउल, नंबर कितना दिता हुआ है 9। हुण ये चीज़ पढ़ ली आ, हुण आपने इस तरह अपना जिहड़ा कार्ड है उहदे विच बनावांगे आपां CC ट्रिपल C दे विच किदां पेंट्री बनाउणी है, ठीक है जी। पहला आया सी लैंडिंग सैक्शन, लैंडिंग सैक्शन दे विच आपां लिखना सी कॉल नंबर जो इहदे विच तुहानूं दिता होया एज इट, बट पेंसिल नाल इस लाइन तो स्टार्ट करके जिथे भी अगे खत्म होंदा तुसीं इहनूं लिखना हैगा, ठीक है। जिद्दां 20:2 सैमीकोलन 2L3, ये एज इट जिद्दां कॉल नंबर दिता सी वो आपां लिखता, इहनूं बोलदे आपां लैंडिंग सैक्शन। इस तो बाद इस दे हेडिंग सैक्शन, हेडिंग सैक्शन च मैं तुहानूं दस्सिया सी कि उहदे राइटर दा नाम, कोलैबोरेटर्स दा नाम। हुण इहदे विच आपां नूं ओनली राइटर दा नाम है, राइटर दा नाम है S.A. देशमित। तां आपां नूं लिखना किद्दां सी, पहला सरनेम लिखना है फिर फॉरनेम लिखना है। हुण एस.ए. तो दा फॉरनेम है तो देशमित की है सरनेम, तो देशमित नूं आपां लिखांगे वड्डे अक्षरां विच, ठीक है। देशमित लिख के एक बार ब्रैकेट दे विच S.A. डॉट, ठीक है जी। ये आ गया अपना हैडिंग सैक्शन। इस तो बाद नैक्सट आउंदा सी टाइटल सैक्शन। टाइटल सैक्शन दे विच आपां की लिखना सीगा, इस बुक दा टाइटल, ओहदा एडिशन किहड़ा है, ठीक है, ओनू एडिटेड किहड़ा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਟਲ ਕੌਮਾ ਸੌਰੀ ਡਾਟ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਈਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਈਡੀ ਡਾਟ ਸੈਕਿੰਡ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਟ ਈਡੀ ਪਾ ਕੇ ਐਡੀਟਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਏ ਅਪਰੂਵਲ, ਇਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖਣਾ ਡਾਟ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ टाइटल सैक्शन खत्म। इस तो बाद नोट एरिया दे विच की लिखना सीगा, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਐਡਿਟਡ ਬਾਈ ਹੈਰੀ ਫਾਉਲ ਨੰਬਰ 9, ਇਹ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਡਾਟ ਐਡਿਟਡ ਬਾਈ ਹੈਰੀ ਸਟਰੀਟ डॉट 9, नंबर फुल देखो इतने नंबर लिखा है, बट ये नंबर सेम ये चीज़ नहीं लिखनी अपनी, ओनली जो इसका नंबर है डॉट पा के 9 ब्रैकेट बंद। इस तो बाद लिखना अपने एक्सैशन नंबर। एक्सैशन नंबर मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इस जगह ते एक्सैशन नंबर अपना दिता होया सीगा 3531, ये लिखना है 3751 एज इट। ये बनानी अपने मेन एंट्री, ये सारा कुछ तुसीं लिखना है मेन एंट्री दे विच। इस तो बाद नैक्सट ओहदियां जिहड़ियां होर एंट्रियां बननियां, जिद्दां क्लास इंडैक्स एंट्रीज हो गई, बुक इंडैक्स एंट्रीज हो गई, ठीक है। इस तो बाद इसे मेन एंट्री दे बैक साइड ते तुसीं ट्रेसिंग देनी है, जिहदे विच ला कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टरी कॉन्स्टिट्यूशन, जिहदे विच क्लास इंडैक्स एंट्री होगी, बुक इंडैक्स एंट्री होगी ते क्रॉस रैफरेंस एंट्री होगी। क्लास इंडैक्स एंट्री किवें निकली है, ला कॉन्स्टिट्यूशन ये कित्थों निकलिया तुहाडे कॉल नंबर तो, जो कॉल नंबर सी वो इत्थे लिख के पहला ओहदियां ये चीज़ां लिखणियां ने भी इस नंबर तो अपना ला निकलिया, इस नंबर तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया, वो सारा कुछ तुसीं इस एरिए दे विच देना है। इस एरिए दे विच जिन्ना जिन्ना चीज़ां दी तुसीं एंट्री बना रहे हो, जिद्दां ला दी बनाओगे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टरी एडमिनिस्ट्रेशन ला, देशमित ये राइटर का नाम हो गया, ठीक है, अप्रूवल आ गया, जो अपने सीरीज़ दे विच ओहदा एडिटर दिता होया सीगा, फाउंडेशन ऑफ ला सीरीज़ का नाम, ठीक है। ये चीज़ां दी तुसीं की बनाओगे एंट्री। हाँ जी स्टूडेंट्स देखो आपने पहला बनाई सी मेन एंट्री, उसकी ट्रेसिंग की सी, हुण बनावांगे आपां क्लास इंडैक्स एंट्री। देखो आप ट्रेसिंग दे विच दिता सी ना भी पहला आप क्लास इंडैक्स एंट्री बनानी है, फिर बुक इंडैक्स एंट्री ते फिर क्रॉस रैफरेंस एंट्री। ये एंट्रीज जिहड़ियां आपां नूं ऑल बनाउणियां पैणगीआं। सब तो पहला क्लास इंडैक्स एंट्री दे विच की करना है, जो इहदा कॉल नंबर सी, ठीक है, ये सीगा अपना कॉल नंबर सी कि 20:2 सेमीकोलन 2, ठीक है। L3 वैसे इस तो नैक्सट क्लास स्टार्ट हुई है, बट अपने 8 तक 2 तक जोड़े इस कॉल नंबर तो आप क्लासेस कढ़िया ने 20:2
ਸੈਮੀਕੋਲਨ 2 ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਲਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਹਿਸਟਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੀ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕੈਟਲੌਗ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੋ, ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸੇਮ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਲਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹਿਸਟਰੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਮਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇੱਥੋਂ V:2 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਫੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲਾਸ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ V:2 ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਫਸਟ ਦੋ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਓਨਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ, ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਓਨਲੀ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ਮਿਤ SA, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਮਿਤ SA। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ। ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਡੀਸ਼ਨ 2, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਊਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਸਟ ਰੀਡ ਹੈਰੀ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜੂਗਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਡੀਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੇ ਦੇਸ਼ਮਿਤ ਆਥਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਡੀਟਰ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਆਈ ਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਐਡੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਹੈਰੀ ਫਾਊਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਆਊਗੀ। ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬੁੱਕ ਦੀ ਆਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੁੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਥਰਸ ਆਏ ਆ, ਟਾਈਟਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਜੇ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦੀ, ਫਿਰ 2 ਦੀ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ 1 ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ 1 ਦਾ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਥਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਆਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਆਥਰ ਦਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਟਲ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ CCC ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੈਟਾਲੌਗ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।